پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان نہیں تو ہم کچھ بھی نہیں۔ پاکستان اپنی خود مختاری پر کوئی سمجھوتہ نہیں کرے گا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا پاکستان نیشنل یوتھ کانفرنس سے خطاب۔ بولے ہماری افواج ہر قسم کے خطرے اور سازش کے خلاف تیار ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف پوری قوم کا تعاون ضروری ہے۔ سوشل میڈیا اور پروپیگنڈا کا مقصد بے یقینی، افراتفری اور مایوسی پھیلانا ہے۔ سوشل میڈیا کی خبروں کی تحقیق بہت ضروری ہے۔ تحقیق اور مثبت سوچ کے بغیر معاشرہ افراتفری کا شکار رہتا ہے۔ نوجوانوں کو یقین ہونا چاہیے وہ ایک عظیم وطن اور قوم کے سپوت ہے۔ ملک دشمنوں نے سازش کر کے ہماری حکومت ختم کی۔ عوامی خدمت کرنے پر مجھے ہتھکڑیاں لگائی گئیں۔ میں وہ وزیر اعظم نہیں جو وعدے کر کے بھول جائے، دھوکے پر دھوکہ دے، یو ٹرن پر یو ٹرن لے، جھوٹ پر جھوٹ بولے۔ ہم سارے نظام کو بدلیں گے۔ نواز شریف کا ننکانہ صاحب میں جلسہ عام سے خطاب۔ کہا میں نے لوڈ شیڈنگ ختم کی، بجلی سستی کی، میری حکومت کیوں ختم کی گئی؟ کیا دشمنی تھی؟ عوام کو کیوں تکلیف میں ڈالا گیا؟ سبزیاں، دالیں، آٹا، گیس کس کے دور میں سستی ہوئیں؟ مریم نواز نے کہا نواز شریف لاڈلا ہے لیکن عوام کا لاڈلا ہے۔ نواز شریف واپس آ گیا، اب پتہ چلے گا کون مقبول ہے۔ ہمارا مقابلہ کسی شخص سے نہیں، مہنگائی سے ہے۔ نواز شریف عوام کو مہنگائی، بے روزگاری سے نجات دلائے گا۔ پیپلز پارٹی آزاد امیدواروں کے ساتھ مل کر حکومت بنائے گی۔ یہ شیر والے اپوزیشن میں بیٹھیں گے۔ الیکشن میں مقابلہ پیپلز پارٹی اور ضیاء الحق کی مسلم لیگ کے درمیان ہے۔ میرے لیے حرام ہوگا کہ میری حکومت میں کوئی سیاسی قیدی ہو۔ بلاول بھٹو زرداری کا بھلوال میں جلسے سے خطاب۔ بولے نواز شریف کا پہلا اور دوسرا دور آمریت سے بھرپور تھا۔ آپ نے مشرف اور بانی پی ٹی آئی کا دور بھی دیکھا۔ نفرت اور انتقام کی سیاست ذاتی دشمنیوں میں تبدیل ہو چکی ہے۔ جب شیر کی حکومت بنتی ہے تو وہ عوام کا خون چوستا ہے۔ عوام کا سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی اور غربت ہے۔ باقی سیاسی جماعتوں کو کرسی کی فکر ہے، یہ چاہتے ہیں کسی نہ کسی طرح چوتھی بار ان کو کرسی مل جائے۔ غیر ملکی نیوز ایجنسی رائٹرز کو انٹرویو میں بولے نواز شریف ایسا تاثر دے رہے ہیں کہ وہ وزیر اعظم بننے کے لیے عوام کے علاوہ کسی اور طاقت پر بھروسہ کر رہے ہیں۔ الیکشن کی شفافیت پر ابھی سے سوالات اٹھ رہے ہیں۔ ہم الیکشن جیت کر سرپرائز دیں گے۔ بدقسمتی سے نون لیگ اور تحریک انصاف ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ چہرے بدل جاتے ہیں لیکن پالیسیز وہی رہتی ہیں۔ دفعہ 144 کا نفاذ نئی انتقامی کارروائیوں کا جواز ہے۔ ہمارے کارکنوں اور امیدواروں کے خلاف کارروائی کے لیے دفعہ 144 لگائی۔ تمام تر ہتھ کنڈوں کے باوجود لوگ اپنے ووٹ کا استعمال کریں گے۔ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں الیکشن کمیشن شفاف انتخابات کرانے میں ناکام دکھائی دے رہا ہے۔ فوج کی ذمہ داری امن عامہ کے قیام کی ہے تو اچھی بات ہے۔ جیل سے حق رائے دہی کے استعمال کے لیے میں نے اور بانی پی ٹی آئی نے پوسٹل بیلٹ کے لیے مقررہ وقت کے اندر درخواست دے دی ہے۔ گوہر اعجاز وزیر داخلہ بن گئے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی منظوری کے بعد نوٹیفیکیشن جاری۔ گوہر اعجاز کے پاس وزارت تجارت کا بھی قلمدان ہے۔ ادھر چینی نشریاتی ادارے کو انٹرویو میں نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا صنعتی میدان میں ترقی کرنے سے استحکام آئے گا، ہمیں سستی توانائی کی پالیسیز پر عمل کرنا ہوگا۔ پاکستان میں سرمایہ کاری کے بے پناہ مواقع ہیں، چین کے ساتھ شراکت داری پر مبنی تعلقات ہیں۔ چین ترقی کرتا ہے تو ساری دنیا ترقی کرتی ہے۔ مسلم لیگ نون کے کیمپ سے پیپلز پارٹی پر جوابی گولہ باری۔ مریم اورنگزیب نے بلاول بھٹو کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ ترجمان نون لیگ کہتی ہیں بلاول بھٹو تہذیب میں رہ کر کارکردگی کی بات کریں، بولنا سب کو آتا ہے۔ ہم نے ہمیشہ اقدار اور تہذیب کی سیاست کی۔ عوام اپنے مسائل کی بات سننا چاہتے ہیں۔ یہ نئے نئے پنجاب آئے ہیں، ایسی کون سی ترقی ہے جو بلاول سندھ سے لے کر پنجاب آئے؟ انسداد دہشت گردی عدالت لاہور کے باہر میڈیا سے گفتگو میں کہا پی ڈی ایم حکومت میں جو فیصلہ لیا گیا پیپلز پارٹی برابر کی حصہ دار تھی۔ پیپلز پارٹی کا نون لیگ پر پنجاب میں صوبائیت پھیلانے کا الزام۔ پلویشر خان نے مریم اورنگزیب کو کھری کھری سنا دی۔ لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ بلاول کے لیے لاہور نیا نہیں، آپ کے لیے ہوگا۔ یہ صوبائیت کے شعلے بھڑکا رہے ہیں، ان کو ہماری پنجاب میں سیاست سے تکلیف ہو رہی ہے۔ ایک حلقے کی وجہ سے ان کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں۔ آپ کو کیا خوف ہے کہ کسی اور کو یہاں برداشت نہیں کرنا چاہتے؟ نون لیگ کے خوف سے اندازہ ہو رہا ہے کہ ہم جیت جائیں گے۔ پلویشر خان کا نون لیگ پر پاکستان سے لوٹ مار کے بیرونی ملک جائیداد بنانے کا الزام۔
चौधरी शुजात ने परवेज इलाही को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मशवरा दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें तो रात को ही जेल से बाहर होंगे। मोनेस इलाही भी अगले ही दिन पाकिस्तान आ जाएंगे। परवेज इलाही की अहलिया कैसरा इलाही का इंडिपेंडेंट उर्दू को इंटरव्यू में दावा, कहा परवेज इलाही वजीर आला थे तब भी उन्हें तोड़ने की कोशिश की गई। दबाव इतना ज्यादा था कि वो परेशान हो गए थे, लेकिन अपनी बात पर कायम रहे। इसी वजह से मसाइल का सामना है। जितना चौधरी परवेज इलाही साबित कदम रहे, इतना मुझे भी अंदाजा नहीं था। मिलने जाती हूँ तो मुझे कहते हैं कि मैं PTI के साथ हूँ। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात की खबरें गर्म। मुख्तलिफ हल्कों में उम्मीदवारों का पार्टी के नामजद उम्मीदवारों के हक में दस्तबरदार होने का इनकार। DI खान और बन्नू समेत बेशतर अजला में मुतअद्दिद उम्मीदवार इलेक्शन लड़ने पर पजीद। मुखालिफ उम्मीदवार के लिए मुहिम चलाने पर PTI के 3 रहनुमाओं को शो कॉज नोटिस जारी कर दिए गए। असफंदयार खान और मिर्ज़मुल्लाह को पार्टी उम्मीदवार के खिलाफ इलेक्शन लड़ने पर नोटिस। ज़राए के मुताबिक सूबाई क़यादत का कहना है कि उम्मीदवारों को जिरगे के लिए राज़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। बानी PTI की हिदायत है कि साथियों को जिरगों से राज़ी किया जाए। इलेक्शन से दस्तबरदार ना होने वालों की पार्टी रुकनियत मुअत्तल की जाएगी। उधर डेरा इस्माइल खान में तहरीक इंसाफ के 23 बल्दियाती नाज़मीन का JUIF से इत्तेहाद। PK 113 से PTI उम्मीदवार सैयद रसूल JUI के नामजद उम्मीदवार कफील अहमद निज़ामी के हक में दस्तबरदार हो गए। नवाज शरीफ, याद रखें मैं डट कर खड़ी हूँ। अवाम के लिए जेल में बंद हूँ मगर तहरीक इंसाफ मैदान में मौजूद है। डॉक्टर यास्मीन राशिद की अदालत पेशी के मौके पर गैर रस्मी गुफ्तगू, कहा हल्के के अवाम वोट उसको दें जो उनके साथ खड़ा है, उसको वोट ना दें जो भाग जाता है। बिलावल भुट्टो को अब याद आया कि खवातीन जेल में हैं, कल तक ये नून लीग के साथ थे। इंतखाबात में मुकाबला खवातीन पर जुल्म करने और खवातीन के लिए जद्दोजहद करने वालों में है। अगर मैं बाहर होती तो आज हल्के की अवाम में होती। निगरान सिंध हुकूमत पर पुरअमन इंतखाबात कराने के लिए तैयार। सूबे में असलहे की नुमाइश पर पाबंदी लगा दी। वज़ीर दाखिला हारिस नवाज कहते हैं इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, हम मुआवनत करेंगे। रेंजर्स और पुलिस पोलिंग स्टेशन के बाहर तैनात होगी। इलेक्शन कमीशन अफसरान जहां चाहें फौज तैनात कर सकते हैं। थ्रेट से निमटने के लिए हमारी तैयारी है। सिंध हुकूमत का इंतखाबात के लिए स्काउट्स की खिदमत लेने का भी फैसला। सिंध बॉय स्काउट्स एसोसिएशन को खत लिख दिया। साइफर केस के अहम गवाह असद मजीद का बयान मंजर आम पर। अदालत को बताया कि साइफर टेलीग्राम में कहीं पर साजिश या धमकी का कोई जिक्र नहीं था। साइफर को साजिश करार देने का फैसला उस वक्त की सियासी क़यादत का था। साइफर फॉरेन सेक्रेटरी को भेजा गया, उन्होंने तमाम मुतल्लिका अफराद से शेयर किया। मुझे 22 अप्रैल 2022 को कौमी सलामती कमेटी के इजलास में बुलाया गया। कमेटी ने पाकिस्तान में अमरीकी सफारत खाने और स्टेट डिपार्टमेंट वाशिंगटन को डिमार्च करने की सिफारिश की। कौमी सलामती कमेटी में फैसला हुआ कि साइफर कोई साजिश नहीं थी। वजारत खारजा ने भी साइफर को साजिश करार नहीं दिया था। साइफर एपिसोड से पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात शदीद मुतासिर हुए। साइफर को साजिश करार देना पाक अमेरिका ताल्लुकात के लिए सेटबैक था। बानी चेयरमैन PTI की नैब केसेस के जेल ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। 2 रुकनी बेंच ने नैब केसेस में जेल ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। दौरान समाअत चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तिफसार किया कि अगर अदालत कहे कि बाकी ट्रायल जुडिशल कॉम्प्लेक्स में करना है तो क्या अदालत को इख्तियार है। वकील अमजद परवेज ने कहा बिल्कुल अदालत को इख्तियार है, वो किसी भी स्टेज पर फैसला कर सकती है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब के स्क्रीनशॉट मौजूद हैं, मीडिया को केस तक रसाई दी जा रही है। बानी चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी और शेख रशीद के खिलाफ 9 मई के मुकदमात से मुतालिक समाअत मुलाकात न कराने पर अडियाला जेल सुप्रिंटेंडेंट को तौहीन अदालत का नोटिस जारी। 26 जनवरी को ज़ाती हैसियत में तलब कर दिया। आइंदा समाअत पर मुकम्मल रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म। अदालत ने बानी चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी और शेख रशीद की दरखास्तों पर समाअत 27 जनवरी तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने नैब के सजा याफ्ता अब्दुल हफीज लूनी को इलेक्शन लड़ने से रोक दिया। इन्हें 252 से JUI उम्मीदवार की अपील मुस्तरद। इलेक्शन ट्रिब्यूनल और बलोचिस्तान हाई कोर्ट का कागजात मुस्तरद करने का फैसला बरकरार। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि आपका मौक्कल सिर्फ 2 साल और 2 महीने जेल में रहा। नैब कोर्ट ने 10 साल की सजा और 5 करोड़ रुपए जुर्माना किया। 8 साल तक आपका मौक्कल पेरोल पर जेल से बाहर रहा।
5 करोड़ का जुर्माना अदा नहीं किया। ऐसे लोग बलूचिस्तान के अवाम की नुमाइंदगी ना करें।